اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کے لیے جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ آپ کی ایک خود شناسی ہے۔ آپ کے اپنے اندر ایک مخفی قوت ہے جس کا تقریباً کافی لوگوں کو، ہزاروں میں سے کسی ایک کو شاید خبر ہو، تو میں یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ اس طاقت، اس انرجی کا آپ کو پتہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو طرح تخلیق کیا ہے، ایک ہمارا ہارڈ ویئر ہے اور ایک ہمارا سافٹ ویئر ہے۔ جیسے میرے پاس یہ موبائل ہے، اس کا ایک سافٹ ویئر ہے، اس کا ایک ہارڈ ویئر ہے۔ اس طرح ہمارا بھی ایک سافٹ ویئر ہے اور ایک ہارڈ ویئر، اور ان دونوں کو ملا کر جو ایک انسان جو نا تخلیق ہوا ہے۔ انسان خلق الانسان من صلصال کالفخار، یا من طین، مٹی سے بنایا گیا یہ انسان۔ ینفخ فیہ روحی، اس میں روح پھونک دیا گئی، تو پھر یہ انسان جو ہے نا سوچنے کے قابل ہوا اور اس کی تھاٹس جو ہے نا بننے شروع ہوئیں، اور اس تھاٹ سے وہ اپنے ایکٹیویٹیز میں لگ گیا۔ تو ایک انسان کے برین کی، دماغ کی جو ہے نا قوت ہے جسے اورا کہتے ہیں، اورا، یہ ہمارے اندر ہے۔ اگر کوئی اس اورا کو کنٹرول کر لے تو پورے جہان کو اپنی مٹھی میں رکھ سکتا ہے اور ہر ایک کو وہ اپنے تابع فرما بردار کر سکتا ہے۔ اورا کیا ہے؟ اورا کس بندوں کا مضبوط ہوتا ہے؟ اورا کن لوگوں کا کمزور ہوتا ہے؟ اگر کسی کا اورا بلاک ہو جائے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اورے کا علاج کیا ہے؟ تو یہ ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ انسان کے جسم کے باہر، انسان کا جو دل دھڑکتا ہے نا، تو یہ بائیو الیکٹرک پیدا کرتا ہے۔ دل دھڑکتا ہے، بائیو الیکٹرک پیدا کرتا ہے، اور یہ جو دماغ ہے یہ الیکٹرو میگنیٹو اسپیکٹرم پیدا کرتا ہے۔ اب بائیو الیکٹرک اور الیکٹرک میگنیٹو اسپیکٹرم سے ہماری اس باڈی کے باہر، یعنی اس جلد سے 1 گز کے فاصلے سے لے کر 9 گز کے فاصلے تک ایک حالہ نور جو ہے نا نکلتا ہے، ایک الیکٹرک میگنیٹ نکلتی ہے، ایک قوت نکلتی ہے۔ وہ روشنیوں کا ایک حالہ ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی روشنی ہوتی ہے، ہر ایک شخص کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر ایک شخص کی اپنی مخصوص خوشبو ہوتی ہے، ہر ایک شخص کے اپنا مخصوص رنگ ہوتے ہیں، ہر ایک شخص کی اپنی مخصوص روشنی ہوتی ہے، اور وہ شعائیں جو اس کی ہوتی ہیں، اس سے اس کی سوچ بنتی ہے۔ ہر انسان کی ایک مخصوص الیکٹرک میگنیٹ ہے، مخصوص خوشبو ہے، مخصوص رنگ ہے، مخصوص روشنی ہے، اور مخصوص شعائیں ہیں جو اس کے جسم کی بائیو الیکٹرک کو اور الیکٹرک میگنیٹ بناتی ہیں، جس سے اس کی سوچیں، تھاٹس، مذہب، یقین، بلیو، خود اعتمادی، اور خود اعتمادی اس سے بنتی ہے۔ یہ جو خود اعتمادی ہے اور جو مذہب ہے، یقین ہے، اس سے انسان کے باہر ایک اورا بنتا ہے۔ اس اورے جیسے ہم ذبیحہ وہ کھائیں گے جو مسلمان نے ذبح کیا ہو، سکھ والا یا ہندو والا نہیں کھائیں گے، تو چیز تو وہ ایک ہی ہے، ذبح بھی کیا گیا ہے، لیکن درمیان میں ہمارا بلیو اور ہے، ہمارے الیکٹرک میگنیٹ اور ہیں۔ اس طرح ایک مسلمان کے الیکٹرک میگنیٹ یا اورا اور ہے، ایک ہندو کا اور ہے، عیسائی کا اور ہے۔ یہ مذہب پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ عیسائی گوشت جو ہے نا سور کا کھائے گا، مسلمان نہیں کھائے گا، اور ہندو جو ہے نا اہنسا کے جو قائل ہیں وہ گوشت طرح سے کھاتے نہیں۔ اچھا، یہ جو اورا ہے یہ نہ نظر آنے والا روشنیوں کا ایک حالہ ہے، یہ رنگوں کا ایک حالہ ہے، جو تقریباً 1 میٹر سے 9 میٹر کے باہر ہمارے رہتا ہے۔ اب جن لوگوں کا حالہ مضبوط ہوتا ہے، مثلا جن کا مضبوط ہوتا ہے، وہ افراد جن کا حالہ مضبوط ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو مثلا اگر کسی سے اپنی بات منوانا چاہیں
तो वो अपनी बात मनवा लें या हज़ारों लोगों को अपने फॉलोअर रखें। इनमें से वो ये है कि वो अपने दिमाग की इलेक्ट्रिक वेव निकालते हैं, दूसरों के इलेक्ट्रिक वेव से टकराकर उनकी इलेक्ट्रिक वेव उनके ऊपर हावी आ जाती हैं। इस वजह से लोग उनकी बात मानते हैं। जैसे बड़े बड़े लीडर हैं, या इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूं कि हम एक रूहानी बुजुर्ग के पास जाकर बैठते हैं तो हम खुद को हल्का महसूस करते हैं और बड़ा खुशी दिल को महसूस होती है। इस तरह वालिदैन के साथ बैठना या उस्ताद के साथ बैठने से भी हमें खुशी महसूस होती है। ये वो लोग होते हैं जिनका ऑरा मजबूत होता है। दूसरा जो है, ये अपने ऑरे को दूसरे के ब्रेन के इलेक्ट्रिक मैग्नेट पर छोड़ते हैं ताकि वो मगलूब हो जाएं और उनके अकॉर्डिंग टू उनके थॉट्स हो जाएं। जिनका ऑरा कमज़ोर होता है वो अफराद होते हैं, चाहे जितने बड़े दानश्वर हों, जितने बड़े आदमी हों, जितने बड़े मजबूत हों, लेकिन यह है कि जिनका ऑरा कमज़ोर हो, जिनकी ब्रेन के इलेक्ट्रिक वेव्स कमज़ोर हों, तो उनकी बात उनके नौकर भी नहीं मानते। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बड़े बड़े पंचायतें और ये वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़े आदमी होते हैं, उनका एक भाई तो हज़ारों को गाइड कर रहा होता है, दूसरा उसी तरह का मालिक होता है, उसके नौकर भी बात नहीं सुनते। तो ये उनका ऑरा कमज़ोर होता है। अब वो लोग जिनका ऑरा बुलाक होता है, ऑरा बुलाक किस तरह होता है? अब ये तो हो गई जिनका ऑरा मजबूत होता है, वो तो इस तरह हो गई। अब जिनका ऑरा बुलाक हो जाता है, जो ऑरा बुलाक होता है बीमारी की वजह से, जादू की वजह से, ख्यालात में अदम यकीनी की वजह से, खुद को कहना कि मैं ये काम नहीं कर सकता, या मैं नफ्सियाती मसाइल, ज़ात नफ्स के हमजाद का खलल, मुर्दे के हमजाद का खलल, हवाई असरात या कोई जिन्नात या शैतान अगर हमारे पास से गुजरे तो हमारा ऑरा तो हमारे जिस्म से आगे चल रहा होता है, तो वो उनकी इलेक्ट्रिक वेव्स को तोड़ देते हैं, यानी उनके इलेक्ट्रिक मैग्नेट सर्कल तोड़ देते हैं। तो इस वजह से वो ऑरा बुलाक हो जाता है। हसद की वजह से, नजरबद की वजह से भी ऑरा बुलाक होता। इसका नतीजा ये निकलता है कि वो जिनका ऑरा बुलाक होता है, वो चाहे जितना मेहनत करें उनको उसका फल नहीं मिलता। वो चाहे स्टडी हो, तालीम हो या कोई भी चीज़ हो, उनको उनका फल नहीं मिलता। इस वजह से उनमें खुद एतमादी की भी कमी आ जाती है। अब इलाज इसका यह है कि खुद एतमादी पैदा करो, सोचों को मस्बत रखो, खुद पर यकीन करो, कुव्वत इरादी मजबूत करो, वर्जिश करो जिस्मानी, और वर्जिश करो जिस्मानी जिसमें आप जिस्मानी वर्जिश जिम के साथ साथ आप खुराक में बादाम, अखरोट, पिस्ता ये रख सकते हैं ताकि आपका दिमाग मजबूत हो। इसके बाद जो बेहतरीन, सबसे बेहतरीन इस ऑरे का इलाज है वो है विर्द। विर्द मेडिटेशन। आप एक जगह अकेला बैठ जाएं और कहें सबसे बड़ा इस्म ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। या आप ऐसे बैठ जाएं, जिस्म ढीला छोड़ दें और कहें अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह, और या फिर कहें ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर ऐसा कहेंगे तो आपका ऑरा मजबूत होगा। अगर और भी इसको मजबूत करना चाहते हैं, जो बड़े आलिम हैं, जो अगर वो कोई सुन ले, तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला माअबूदा इल्लल्लाह, ला महबूबा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह। तो इससे भी आप अपने ऑरे को मजबूत कर सकते हैं। किसी विर्द से, किसी इस्म आज़म से भी आप अपने ऑरे को मजबूत कर सकते हैं। अगर आपका ऑरा मजबूत है तो आप पूरी अवाम में महबूब खलक होंगे। अगर आपका ऑरा कमज़ोर है तो आपको छोटा सा बंदा भी घास नहीं डालेगा। तो इसलिए आप अपने ब्रेन की और अपने जिस्म की इलेक्ट्रिक मैग्नेट को ताकतवर करना चाहते हैं और मखलूक में आप महबूब होना चाहते हैं, तो इसलिए आप ये वज़ाइफ करें और ये मेडिटेशन करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको कामयाब करेगा।